श्री वाहेगुरु साहिब। पाकरो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो को। माटी का तो पै स्वामी, मानस की गातें ही, मानस की गातें ही। और मैं अगला कौन जाने गुण तेरे, गावत उधरे सुनते भी उधरे। इनसे पाप कने पशु परेत मुग्ध को तार, पाहन पार तार। नानक दास तेरी शरण, मैं चला तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर उच्च भगवाना। धन गुरु नानक। गुरु नानक। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ। साध जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आद जप आद सच आद जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ਇੱਕ ਹੈ ਨੇਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਜ ਕੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਨੇਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਆਖੋ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਮ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਮਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿਰ ਟਕਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ ਸਵੇਰੇ। ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਪਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਸੰਪੜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
कह जी साडा प्रेम मर्यादा दे विच रह के प्रेम करो जिन्ना मर्जी। अंदर मर्यादा है कि गुरु साहब का पाठ बोल के करना, एक गुरमुख ने बह के सुनना, एक ने चौर की सेवा करनी, किरपान ते पहरा देने वाले ने पहरा देना है। गुरु साहब की प्रसन्नता होती, सेवादार सेवा ते खड़ा होवे ते गुरु साहब प्रसन्न होंदे आ। सेवादार सेवा ना निभावे ते नाराजगी लैंदा, जन्मा जन्मा दे गेड़े पै जांदे आ। जन्मा जन्मा दे गेड़े पै जांदे आ। राजा जनक जी ने बहुत मर्यादा चलाई सतयुग दे विच, बड़ी नियारी मर्यादा। लोकी समाधियां लाउंदे, जल धारे करदे, पानी च खड़ खड़ के तप करदे, पर उन्होंने एक नियारी मर्यादा चला दी। ओही मर्यादा गुरु नानक साहब ने प्रवान की, कलयुग दे विच चलाई गई। गुरु साहब की मर्यादा रखी है। मर्यादा विच पाठ होए, पहरा लग्या हुंदा शहीद सिंहां दा। त्रेते युग दे अवतार जिन्होंने कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या कि मर्यादा दे बादशाह ने, मर्यादा दे पीर ने, मर्यादा दे रब ने। उन्होंने मर्यादा बननी। गुरु साहब की दरियावां पानी किसी मर्यादा विच जांदा है, मर्यादा तो बाहर नुकसान करता हैगा तो पानी जे किनारियां दे विच जांदा है तो नहरां बणियां होईयां ने, डैम बने हुए ने, जे किनारे तोड़दा है तो बर्बादी करता है। मर्यादा भंडण वाले नूं क्या है दैंत, वो फिर देवता नहीं जिहड़ा मर्यादा तोड़दा है। कहंदे ने 10वें पातशाह नूं क्या है, 10वां जामा आया, दैत जिहड़े मर्यादा भंडण उन्हां नूं मार मुकाया। मर्यादा तोड़न वाला दैत हुंदा है, भावें वो संत दा चोड़ा पाड़े, भावें सिख दा, भावें भगत दा। मर्यादा नूं तोड़ेगा तो उनके अंदर दैंत दा पैरा है, मर्यादा दे विच चलेगा तो फिर उनके अंदर देवते दा पैरा है, देव दा प्रवेश है। दो तरह की हवाएं, एक गंदी हवा हुंदी है, एक चंगी हवा हुंदी है। सुख है दुख है, खुशी है गमी, देवते ने दैंत ने।
ਪੁੰਨੀ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਛਿਪਣ ਦੀ। ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਆਏ ਸੇਵਾ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਨਿਹੋ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈ ਵਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਇੰਜਣ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਜਣ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਲ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖਣਾ ਕੀਜੀਏ ਢੀਲਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਫੂ ਫੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਥੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਹ ਫੂ ਫੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਨੇਮ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ,
हर सवास विच नाम जप। माई सेवा जिंदी गुरु की संगत नाल बिरती उच्ची हो गई, वो जपदी रहिंदी सी हर वेले ते सेवा करदी सी दरबार साहब आण के। सिखा ने कहा जी एक माई बड़ा अनोखा ही करदी है, किदे तां इस तरह ऐं करी जाती है। दिन च कई तरह के एक्शन करदी है, ते हर वेले जपदी रहिंदी है ते सेवा करदी है। मूँह बलेट के रख दी है ते सेवा च लगी रहिंदी। सवेरे जदों आउंदी है संगत च उदों पता लगदा भी आ विच माई तुरी फिरदी, जदों जांदी है ते विचों ही गायब हो जाती है। किसी नूं कोई दसदी नहीं भेत अपना। आखो जी वाहिगुरू जी। हर वेले नजरां नीवियां ने। आखो जी वाहिगुरू। नजरां नूं टकाया होया, कन्नां नूं सोधिया। कहंदे ओही हुंदा साध जिहड़ा सब चीज़ां नूं सोध लवे कि हत्थां ने माड़ा काम नहीं करना, भावें वढ दिओ। पैरां ने माड़े पासे जाना नहीं, भावें लत्तां वढ दिओ। सिर ने होर किते झुकना नहीं, भावें सिर वढ दिओ। साधे होए ने गुरमुखाणी। उन्नी मंदे पैर ना रखे होण, कर सुकिरत धर्म कमाया। कहंदे जे माड़ा पासा इन्हां ते रुक गया कि ये पासे मैं पैर नहीं पटना, मेरे गुरु दे ये तो गलत पासा है। पैर नूं सोध लिया, पैरां नूं हत्थां नूं सोध लिया कि सेवा ही करनी है, नाम जपना। जीव नूं सोध लिया कि हर समय नाम ही जपना। कन्नां नूं सोध लिया, करना सुने काहू की निंदा। सब ते जाने आपस को मंदा। कन्ना नाल कदी निंदिया ही ना सुने, इन्होंने सोध लवे, पवित्र कर लवे। नजरां पवित्र कर लवे। रसना फिक्का नहीं बोलती, हर समय मिठा बोलती है, नाम जपदी है। सा रसना धन धन है मेरी जिंदगी। कदी फिक्के बोल नहीं बोलनी। रसना नूं सोधिया होया। इन्हें सोध ले कि इन्हां चों अमृत चोण लग पिया। जे क्रोध ते अखां लाल हो जांदियां ने, मूहों जुबानों गालां कढदा है, कन्नां नाल गंद पिल सुणदा है, हत्थां नाल गलत कर्म करदा है, पैरां नाल माड़े पासे जाके चलदा है। नैन ना देखे साध से नैन बहा लिया। कहते जे महापुरखों नूं नहीं देखते न अखा बंद ही कर दो कि इन्हां तों माड़े काम ही कराने अखियां तो। ये आ गुरुआं दे दर्शन करने वास्ते।
नहीं करदियां ते अखां बंद ही कर दो, फिर माड़ा भी ना देखो। करण ना सुनी हर नाद करण मुंद घालिया, जे कन नहीं नाम सुनते ते कन्ना नूं सिक्का पा के बंद कर दे, उन्हां तो कराउणा की है। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, जीव जे नाम नहीं जपदी ते इहनूं कढ के ना निक्का निक्का करके सुट दे, इहदे तो की कराउणा है। हर हाँ जब विसरे गोबिंद राय, दिनों दिन घटिए। जदों रब विसरदा है ना बंदा, फिर दिनों दिन घटदा है, वाधा नहीं। रब नूं ना विसार, सो क्यों विसरे मेरी माई, साचा सहब साच नाई। क्या मां ने क्या पुत्र किते सौ जिया कर दूं तां बैठा ही रहना है, सौंदा क्यों नहीं, आराम कर ला, मित्रां नाल खेड गल्लां बातां कर। ये तेरा नाम जपण दा टाइम थोड़ा है, काम करन दा है, खेडन दा है, हस खेड। ते गुरु साहब अपनी मां नूं कहंदे आ, आसा महला पहला पढ़ियो, आखां जी मां ये अपनी मां नूं कह रहे आ, बाप नूं कह रहे आ। जेड़ा कहंदा है काम करो, गल्लां करो, हस खेड, अंदर बाहर जा, खा पी, गुरु साहब रंग विच मस्त ने, हर समय परमेश्वर की कीर्ति करदे आ। मां बाप समझाउंदे आ, चाचा आ जांदा लालू सी पिता कालू सी, वो समझाउंदे आ। राय बलाल नूं कहंदे आ भी कुछ करे, किन्ने अपने काम कार ने, क्यों नहीं करता। दुनिया दा दुनिया वाले कम्मां च खुश रहिंदी है, रब दा नाम इन्हां नूं चंगा नहीं लगदा। दोनों प्राप्ति समझदे आ, कहंदे लोग हो गए ने कि जहर नूं अमृत आखदे, अमृत नूं कहंदे जहर। ये कलयुग दे लक्षण। चंगे नूं कहंदे माड़ा, माड़े नूं कहंदे चंगा। हाँ जी पढ़े। आखां जीवा विसरै मर जाऊं, जे मैं उनका नाम आखदा ना ते मैं जींदा, जदों मैं छड्डदा मैनूं इवें लगदा भी मैं तां मर गया, मेरी जान निकल गई। जे मैं आखदा ते मैं जींदा हाँ, जे मैं नहीं आखदा ते मैनूं लगदा मैं तां मर गया, मेरे तां कुछ नहीं रहा, मेरी तां जान ही निकल गई। आखने औखा साचा नाम, ये बड़ा ही औखा है काम, तो सौखे नहीं। हट्टियां पालो, हल चला लो, लीडरियां कर लो, बोल लो, खेड लो, सारे काम सौखे आ। औखा तो सारिया तो नाम ही जपना ही, इस तो औखा कोई नहीं। साचे नाम की लागे भूख, मैनू भुख ही सच्चे नाम दी, मेरा होर कोई खाण नूं जी नहीं करता, मैनू भुख ही नाम दी लगदी। हाँ जी। उत भूखै खाई चलिए दुख, उस भुख नाल ना सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जे नाम दी भुख लगे ते नाम पदार्थ जपे
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ। ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾਏ, ਜਿੰਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਏ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਥੱਕ ਗਏ ਲੋਕ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਜਪਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਪਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਪਣਗੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਜਾਓਗੇ। ਰਹਾ ਜਬ ਬਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੀਂਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਏ, ਓਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਜਿਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਨੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਜ ਸੁਨਾ। ਸਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਾਤ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ,
इनका लाभ खटो भाई। स्कूल भी है, टीचर भी ने, गड्डियां वाले भी होंदे आ, बच्चे भी ने, संगतां भी ने, सारे सुखमनी दे पाठ चलाओ, जपजी दे पाठ चलाओ, अमृत वरसन लग पवे। महापुरुषां दी कोई रिजा ही होंदी है, बहाना बनाउंदे आ, पर दुनिया तार देंदी है। बाबा जी कहंदे तेरे पिंड ठाठ बनाउणा है, जा लैके आ। सुनेहा भेजिया, नानकसर तो मास्टर जी जाते होंदे सी रोज स्कूल च, बाबा जी दे भाणजा सी मास्टर, उन्होंने उदास का नाम लेके भी उन्होंने भेज साडे। उन्होंने सुनेहा दिता भी बाबा जी तेनू सादे आ नानकसर। मैं बाबा जी कोल आया ते मैनू बाबा जी कहंदे भी जा आपदे पिंडों सद के लिया, तेरे पिंड ठाठ बनाई। मैनू बड़ा चाऽ चढ़िया, पिंड आ गया। मैं पिंडों आपदे पिता जी ते सारियां नू नाल दे पिंडां दे मुखी आदमी एक मैटाडोर भर के ले गया। बाबा जी कहंदे तुहाडे पिंड ठाठ बनाउणा है। साडे पिता जी नूं भी बड़ी खुशी। बाबा जी साडे कोल 16.5 किले जमीन है पिंड दी, ते सारी तुसी लै लो। पिंड दे सरपंच सी, मुखी सी, सारे इन्हां दे आखे लगदे सी। कहंदे आपां बाबा जी नूं सारी दे दईए, सारे पिंड नूं मना लिया। बाबा जी ने भेज के मिनती करवाई, इट्टां सटातियां। उत्थे हड्डा रोड़ी बनी सी, सारे इलाके दे मरे पशु आउंदे सी जिथे ठाठ बने है। ये हड्डा रोड़ी सी, इत्थे पशुआं दे मरे इत्थे लिआंदे जांदे सी। साडे पिंड दा एक परिवार सी, वो करदा सी काम, इलाके दे जिन्ने पशु मर जांदे सी लिया के उन्हां दी खल लाउंदे सी, हड्ड कढदे सी। उत्थे कुत्ते बहुत होंदे सी। असी स्कूल जाना बड़ा ही डर डर के जाईदा सी, कुत्ते पैंदे सी उत्थों। जदों स्कूल जाना असी साडे पिंड दे जिहड़े मुहारां दे सी बच्चे नाल तुर के जाईदा सी। ते स्कूल जदों जाईदा सी, फट्टियां होंदियां सी साडे कोल, उन्हां ते शाही नाल लिखीदा सी। ते आपदा ही दूजा डैक्स आपदा ही लैके जाईदा सी, बैठन वाला बोरी होंदी सी साडा डैक्स जिहड़ा, बोरी ते बह के पढ़ीदा सी। बोरी भी कश मार के नाल जाईदी सी। कोई उदों चंगे दरियां गलीचे नहीं सी, जड़ियां बोरियां च सौदे पत्ते आउंदे सी, लोग उन्हां नूं ही वरतदे सी। 2-4 रुपये भी महीने च खर्च नहीं करते सी, सारा घर का ही हुंदा सी। कुत्ते पैंदे सी उत्तों। अज गुरु की कृपा है, उत्थे नानकसर दा ठाठ बनिया। अगे मरे पशुआं की बदबू आउंदी सी, अज उत्थे खुशबू आउंदी है। अगे मरे हुए पशु जाते सी,
ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਹੱਡ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਪਾਠ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਚਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ 100 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, 100 ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, 100 ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੌਲ ਲਾਉਣੀ, 125 ਨੇ, 150 ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਤੀਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣੇ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਰਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ, ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਠ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, 100-100, 200-200 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹਿਣਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਚੱਲਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 100-100, 200-200 ਪਾਠ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਾਂ ਤਾਹਾਂ ਉਠਤਾਵੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਹਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਪਾਠ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 152 ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਛਕਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਤੂਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤੂਈ ਬਣਾਈ ਨਾ ਝੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ 13 ਜੇਬਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 13 ਜੇਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਹਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਬੋਰੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਰੀ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਸੂਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵੇਖ ਕੇ
ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਨਸੂਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ ਏ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੇਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਠਰਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਇਓ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਿਓ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸੂਰੀ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮਨਸੂਰੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਗਮਨ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾ, ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੜੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ 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 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਬਸਤਰ ਧਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਗਿਣਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲ 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 ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਸੰਤ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 20-25 ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 20-25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 200-300 ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਿਲ ਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਆ ਗਏ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਆ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਮਰੋ ਫਿਰ
ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣੋ। ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੰਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਜਪੜੋ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ 'ਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੂਟ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦਿਨ 'ਚ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ 20 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਸੂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 20 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਚ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਬੀਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਆਖੋ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤ ਨੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
किन्ने को धर्मां च लोकी धर्म का पहरावा पहन के दे अंदरों भ्रिष्ट ने। अज तो अंत नहीं कोई संसार च, हुण तां वड्डी कृपा धार के आ ते इन्हां सारियां नूं समझा दे। आखो श्रीमान सारियां नूं सवार ते समझा। सारे ढांचे बिगड़ गए ने। इन्ना ये कुछ होंदा नहीं सी पहलों जो अज हो रहा है। ते ये निशानियां काहदियां ने? ये कोई चंगे लक्षण नहीं, चंगे लक्षण नहीं, ये तो माड़े लक्षण नहीं। ते इहदे वास्ते आ महासंपड़ पाठ, अखंड पाठ, जप तप सिमरन जिन्ना भी किसी गुट ते चलाया जाता है, तरला लो गुरु साहब का काम बिगड़ चुका है। विसल वज गई, खतरे की घंटी वज गई। हुण तक कम होण वाला है। खतरे की घंटी वज गई, विसल वज गया ते नाम जप लो जे बचना जे। गुरु साहब कहते लै लो शरण, हो जो किसी ओले ते किते बह के आपदा सिमरन शुरू कर लो। अज कोई वाह नहीं रह गई चारे पासे। आ बीमारियां कभी सुनिया देखिया सी? डॉक्टर बचाउंदे सी, डॉक्टर मरी जाते हैं। नर्सां बचाउंदियां सी, नर्सां ही मरी जांदियां। जेड़े बचाउण वाले ही मरी जाते हैं। ते माड़े पासे सारी रौनकां लग गईयां ते नाम जपण वालियां घट गईयां ने, ये वध गईयां ने। हुण फिर भाई कम खराब ही है। आखो सी वाहिगुरू। महाराजे पटियाले नूं पुछो वालियां ने कहा सी, ओ भूपिया गुरुआं ने तुहानूं राज दिते, गुरुआं ने ते तुहाडे राजिया जिन्ने सी ना, गुरु सतवें पातशाह राज दे के गए सी, ते जिन्ने राजे सी सारे दसवंध भेजदे सी। हरमंदर साहब, हजूर साहब, बड़े बड़े गुरुद्वारियां की सेवा करते सी, साधु संत आउंदे सी। मैं अपनी जिंदगी च देखियां संतां दीयां मंडलियां। निहंग सिंह अपनी चक्रवर्ती निहंग सिंह काफले बना बना के घूमते सी। संतां दीयां मंडलियां जांदियां सी, पिंडां च आउंदियां सी। काम घट गया सारा ही, चंगे माड़े टोले वध गए। ते अज नाम जपांगे बचांगे। कलयुग का जोर है चारे पासे। गुरु साहब ने जेड़ा बाबे नानक ने होका दिता सी ना, वो असीं मन्निया नहीं। जे असीं मन लेंदे, उन्होंने कहा सी भाई अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, इको नाम ही बीज लो। असीं तो बड़ा कुछ बीजन लग पे, बड़े कुछ करन लग पे इधर उधर, वो सारी खत्म हो गई। नाम बीजिया नहीं। गुरु साहब कहते अनरुत नाही नाही मत भरम भुलो भुलो। एवें ना भलेखिया च पाओ, किसी चीज की रुत नहीं जे। इको नाम बीज लो। आ नाम बीज रहे आप। इहदे नाल कोई ठंड रहेगी, शांति रहेगी, बच जावांगे। पर नहीं, एडे तूफाना च, इन्नियां लहरां च मुश्किल ही है। एक बारी पढ़ लो, मेरे सतगुरु परोपकारी साडे ते कर्म कमावो जी, सानू घेर लिया तूफाना ने, ये बेड़ा बनने लावो जी। मेरे सतगुरु परोपकारी साडे ते कर्म कमावो जी। बोलो, सानू घेर लिया तूफाना ने, घेर लिया तूफाना ने, साडा बेड़ा बनने लावो जी।
ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਜੀ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਨਾ ਖਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਬਾਹਰ ਪਾਠ ਵੀ ਚਲਾਓ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਕਦੋਂ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਪੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ
ਹਰ ਜਸ ਲਾ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ